Hello and welcome to this very special episode from Impact Career Tutorials. Guess what? Today we are at the birthplace of the much revered and famous Vaishnavite saint of Assam, Mahapurukh Sri Sri Madhav Dev. As we know, Mahapurukh Sri Sri Madhav Dev was born in 1489 CE at Letekupukhuri, which is today a part of the Narayanpur place of Lakhimpur. This is the very place where Mahapurukh Sri Sri Madhav Dev was born. The structure which you can see behind me, this structure was the very place where he was born. Today, this structure, as you can see, a Guru Akhon. Right behind me, you can see a Guru Akhon, and on top of the Guru Akhon, a Gunamala is kept. And we all know the meaning of Gunamala. Gunamala is basically the summary of the entire Bhagavad Puran. Come, let's see and find out some of the very important things which are here since the time of Mahapurukh Sri Sri Madhav Dev. Please follow me. The structure which you can see behind me is the Patnad. Patnad is basically, there's a well. Okay, as you can see, there's a well right behind me. This well has been here since the time of the Gurujana himself. And on the other side, there's another structure. The name of that structure is Ujiror Griho. Basically, Ujiror Griho is the name of the family which gave shelter to the family of Mahapurukh Sri Sri Madhav Dev at Letekupukhuri. Today we have with us the head priest of this much revered Than, Sri Boluram Borgayon Atoy. We will talk with him and we will get to know about some of the most important things that are present inside this place. Ato yat sabologia iman dhunia eta poribesh. So yat sabologia bostu ki ase olop kobo niki? Ya bishekhoto amar ei janmosanog amar bhag patwa ase gurujonar bibohito kora aru tekera janmo bhiti bhag ase aru amar oitihakik ji Letekupukhuri hoy he Letekupukhuri bhag ase a pukhuri kakhote esba amar botobikho gos ase aru amar monikutor kakhote esba bihotta am gos asile aru he am gospa eba he am gosba মানে কাইছে জন্মস্থানখন যেটো আমাৰ ভৌগোলিক বাতাবৰণৰ যেটো আমাৰ মানে ইতিহাসৰ ৰিঙিয়াই থাকে সেইটো আমাৰ অকমান ক্ষয় হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছো গতিকে যায় নহক জন্ম হলে সকলো জীৱ-জন্তুৰ মৃত্যু থাকিব গতিকে আৰু আমাৰ এখন বহাখন আছে আৰু আমাৰ এই জন্মস্থান ভাগতে আমাক ভাগ মানে হাই স্কুল এখনো আছে আৰু আমাৰ কৃষ্টি সংঘ আছে এই গতি ব্যৱস্থা আপোনাক আমি দেখুৱাম আৰু এতিয়া আমি পুখুৰী কাষলৈকে যাওঁ See, here we have this historic Letekupukhuri. This is the Letekupukhuri, and at a short distance from this place, there you can see a famous tree. That is a ahot gos, which is more than 300 years old. Atoy, eh, pukhuritor bikhoye olop kobo niki? Aru ahot gos jupar bikhoye? এই শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ যেতিয়া পৃথিৱীত অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ আগত তেতিয়া শংকৰ গুৰুজনে কৃষ্ণই মানে বলভদ্ৰক সুধিছে দাদা আপুনি ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিব কি শাস্ত্ৰ নিব কি ভক্তি বস্তু নিব মই অলপ আগৰ পৰা আহিছো তেতিয়া বলভদ্ৰই বোলে আমি পুখুৰী পাৰত আমি জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব আমি ঘোষা ৰত্নাৱলী শাস্ত্ৰ নিয়া হ'ব আৰু শ্ৰদ্ধা প্ৰীতি ভক্তি বস্তু নিয়া হ'ব তেতিয়া দাদাকে আকৌ কৃষ্ণক ক'লে তুমি ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিবা কি শাস্ত্ৰ নিবা কি ভক্তি বস্তু নিয়া যাব তেতিয়া কৃষ্ণদেৱে বোলে আমি আলি পুখুৰী পাৰত আমি জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তি বস্তু নিয়া হ'ব আৰু কীৰ্তন দশম শাস্ত্ৰ নিয়া হ'ব আহক আমি কীৰ্তন ঘৰলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ ভিতৰলৈ গুৰুজনৰ জন্ম ভেটিভাগ 1951 চনত সপোনত পোৱা হৈছিলে আৰু য'ত মহাপুৰুষ জন্ম হৈছিলে সেই জেগাখন এজোপা বামুণী বটগছে জন্ম ভেটিভাগ আবৃত কৰি আছিলে আৰু তাৰ কাষতে হৰসিঙা বৰাৰ উজিৰৰ ভেটিভাগ আছিলে আৰু এটি আমি পাটনাদৰ এটা ব্যৱস্থা আমি সেই সময়ত পোৱা হৈছিলে আৰু সেই পাটনাদ ভাগ আমি ৰাইজে পানী গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সেইখিনি ব্যৱস্থা পৰিচালনা কমিটি তত্ত্বাৱধানত ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই জন্ম
থান ভাগৰ 1873 শকৰ তাৰমানে 1951 চনৰ আঘোণ মাহৰ 7 তাৰিখ গুৰুজনাৰ শ্ৰীমুখৰ পৰা ব্যক্ত হ'ল এই কথাৰ শুভ দিন সিদ্ধান্ত কৰি এই কীৰ্তন ঘৰৰ মানে থানখনৰ গোটেই পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণে এটা তেখেতসকলে সেই 51 চনৰ পৰাই মানে প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিলে ইয়াত যিখিনি মানুহে ধৰি লওক ওচৰ সমীপৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি আছিলে তেওঁলোকে ইয়াত যেতিয়া এই মানে খৰি লুইবলৈ আহে খৰি লুইবলৈ আহোঁতে তেতিয়া তেওঁলোকে আলৌকিক কিছুমান শব্দ মানে ইয়াত মানে পাই থাকে এটা গাম্ভীৰ্য ব্যৱস্থাত পায় বা কেতিয়াবা তালৰ খুটি তালৰ তেনেকুৱা শব্দ শুনে আৰু সেই কথাখিনি মানে সকলোৰে মুখত মুখে মানে এটা ব্যক্ত হৈ মানে প্ৰচাৰিত হৈছিলে আৰু এজন কাচি কটা গৃহস্থী ভকতজনক মানে সপোনত চেতাইছিলে মহাপুৰুষৰ জন্মৰ ভেটিভাগ এজোপা বামুণী বটগছে আবৃত্ত কৰি আছে আৰু সেই ভেটিভাগ উদ্ধাৰ কৰিব লাগে এতিয়া নামঘৰ বা কীৰ্তন ঘৰ বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ সময়ৰ পৰাই চলি আহিছে এই নামঘৰ বা আপোনাৰ কীৰ্তন ঘৰত এতিয়া বা মণিকূটৰ ভিতৰত বা ঠিক সন্মুখতে আমি কিছুমান ধুনীয়া আটক ধুনীয়া বা চকুত লগা কিছুমান বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ যেনেকৈ আপোনাৰ কিছুমান জন্তুৰ হয় ষষ্ঠী আছে কিছুমান জন্তু সিংহ আছে কাছ আছে এওঁলোকৰ মই এতিয়া আমি কিতাপে পত্ৰই আমি পঢ়ি থাকোঁ কিন্তু মই জনাত এইবিলাকৰ প্ৰতিটো চিনৰ এটা ধাৰ্মিক মহত্বও আছে অলপ ক'ব নেকি এওঁলোকৰ বিষয়ে আমাৰ গুৰু আসনৰ তলত কাছ আছে হস্তি আছে ওপৰত সিংহ আছে যেতিয়া আমাৰ অসহনীয়া লোকসকলো আমাৰ মূল কীৰ্তনঘৰত প্ৰৱেশ কৰে গতিকে সেই দুৱাৰমুখত আমাৰ সেই জয় বিজয় আৰু পাইলো এই কৃষ্ণ পদ পংকজ ধূলি বৰ্মা শুদ্ধ অভক্ত ধূলা হাতে থওঁ ঠেলি শুদ্ধ ভকত ধূলা শিৰে ল তুলি সেই তেনেকৈ সেই অভক্ত যিখিনি মানে অসহনীয়া হৈ আছে সেইসকলক চাইড কৰি পেলাই এই শুদ্ধ ভকতৰ ধূলি লৈ পেলাই মূল কীৰ্তন ঘৰ সেই হেৰিয়ত প্ৰৱেশ কৰিব সদায় মূল কীৰ্তন ঘৰলৈ সোমাওঁতে আমাৰ ভৰি দি সোমাব লাগে আৰু প্ৰস্থানত আমাৰ সদায় বাওঁ ভৰি হয় আৰু সেই গাৰুদা নেকি এয়া মানে আমাৰ গৰুড বাহন ভগৱন্তৰ গতিকে তেখেতকো সেই ইয়াতে থৈ দিয়া হৈছে কাৰণ তেখেতেও সেই ভগৱন্তকে আৰাধনা কৰি আছে আৰু হনুমান ঠিক তেনেকৈ ভগৱন্তকে আৰাধনা কৰি আছে তেখেতৰ Mahapurush Sri Sri Madhavdev was considered the prana bandhu of Mahapurush Srimanta Shankardev. So, visiting the former's birthplace was a very special experience for us. One laden with spirituality, reflection, and thoughtfulness. Thank you so much for watching this video. Keep following Impact Career Tutorials for more such amazing content.